तंगमय आविराविर्मयेधि ओम शांति शांति शांति। আমাদের শনিবার দিন বিকেলে ক্লাসটা শুরু হয়েছিল। আজকে মিটিং আছে বেলা, আমাদের গুরু পূর্ণিমা, সেই জন্য আজকে সকালে আমরা করে নিচ্ছি। এইটা প্রথমে আমরা অভ্যাসটা করি, যত অবধি পড়া হয়েছিল শ্লোক। প্রথম অধ্যায় বৈরাগ্য প্রকরণ যোগবাশিষ্ঠ সার, আমরা অবধি আগে পড়ে নিই। শ্রী গণেশায় নমঃ। দিক্কালাদ্যনবচ্ছিন্না নন্ত চিন্মাত্রমূর্তয়ে स्वानुभूत्येकमानाय नमः शान्ताय तेजसे अहं बद्धो विमुक्तस्य मिति यस्यास्ति निश्चयः नात्यन्तमज्ञो नोतज्ञः सोऽस्मिंश्शास्त्रेऽधिकारवान् यावन्नानुग्रहः साक्षात् जायते परमेश्वरात् तावन्न सद्गुरुं कश्चित् शास्त्रं वापि नो लभेत्। महानुभावसम्पर्कात् संसारार्णवलङ्घने युक्ति सम्प्राप्यते राम दृढानो वीरनाविकान् संसार दीर्घरोगस्य सुविचारमहौषधम् कोऽहं कस्य च संसारो विवेकेन विलीयते यस्मिन् देशे हि तत्त्वज्ञो नास्ति सज्जनपादपः सफलः शीतलश्छायो न तत्र दिवसं वसेत् सदा सन्तोऽभिगन्तव्या यद्यप्युदिशन्ति न यद्यप्युपदिशन्ति न सदा सन्तोऽभिगन्तव्यो यद्यप्युपदिशन्ति न या हि स्वैरकथास्तेषा मुपदेशा भवन्ति ताः शून्यमा पूर्णतामेति मृत्योरप्यमृतायते आपत्सम्पदि वा भाति विद्वद्जनसमागमात्
ज्ञानिनामपि चित्तं चेत् केवलात्मसुखोदितं सत्वः संसारदुःखार्ता कं यान्ति शरणं तदा तज्ज्ञानं स च शास्त्रार्थ तद्विज्ञानमखण्डितम् सच्छिष्याय विरक्ताय साधो यदुपदिश्यते उपदेशक्रमो राम व्यवस्था मात्रपालनम् ज्ञाप्यतेस्तु कारणं शुद्धं शिष्य प्रज्ञैव केवला न शास्त्रैर्नापि गुरुना दृश्यते परमेश्वरः दृश्यते स्वात्मनैवात्मा स्वया सत्त्वस्थया धिया सर्वाप्येव कलाजन्तो रनभ्यासेन नश्यति इयं ज्ञानकलात्यन्ता सकृद्जाता विवर्धते सकण्ठेऽपि स्थितं वस्तु यथा न प्राप्यते भ्रमात् भ्रमान्ते प्राप्यते तद्वद् आत्मापि गुरुवाक्यतः स्वस्वरूपमजानन् वै जनोऽयं दैववर्जितः विषये तु सुखं वेत्ति पश्चात्पाके विषण्णवद् बुद्ध्वाप्यत्यन्तवैरस्यं यः पदार्थेषु दुर्मति बध्नाति भावनां भूय नरो नासौ सगर्धवः यत्किञ्चिदपि संकल्पात् नरो दुःखे निमज्जति न किञ्चिदपि संकल्पात् सुखमक्षयमश्नुते यथा स्वप्ने मुहूर्ते स्यात् संवत्सरशतभ्रमः तथा मायाविलासोऽयं जायते जागृति भ्रमः यन्तशीतलया बुद्ध्या रागद्वेषविमुक्तया साक्षिवत् पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते येन सम्यक् परिज्ञातं हेयोपादेयमुज्झता चित्यस्यान्ते स्थितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते हृदयाकाशमात्रस्य
विनाशो देहनाशतः व्यर्थं भूतानि शोचन्ति नष्ट आत्मेति शङ्कया घटादिषु प्रणष्टेषु यथाकाशमखण्डितं तथा देहेषु नष्टेषु देहि नित्यमलेपकः न जायते म्रियते वा क्वचित् এইটা অবধি নিতে হবে না জায়তে ম্রিয়তে বা ক্বচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচন জগদ্বিবর্তরূপেণ কেবলং ব্রহ্ম জিম্ভ্রতে आकाशादपि विस्तीर्ण शुद्ध सूक्ष्मो व्ययः शिवः अयमात्मा कथं राम जायते म्रियतेऽथवा सर्वमेकमिदं शान्त मादिमध्यान्तवर्जितं भावाभावविनिर्मुक्त ज्ञात्वा मिति ज्ञात्वा सुखी भव। এটা আমাদের আগের দিন 25 অবধি হয়েছিল। আগের দিন 25 অবধি হয়েছিল। এখানে বলছেন যে আত্মজ্ঞানেই পরম সুখ লাভ হয়ে থাকে, অন্য উপায় নেই। সেটার মধ্যে বলা হয়েছে যে আচার্য শঙ্করের উদাহরণ দিয়ে পঞ্চদশী থেকে বলছেন উপাদান প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণ্যন্য বিদ্যতে তস্মাৎ সর্বপ্রপঞ্চোয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরাৎ। অর্থাৎ এখানে বলছেন কি দৃশ্যমান এই যে জগৎকে যে আমরা দেখতে পাচ্ছি, জগৎকে অনুভব করতে পাচ্ছি, এই যে পঞ্চভূত দ্বারা নির্মিত এই যে জগতের চিত্র বিচিত্র স্থাবর জঙ্গম যা কিছু রয়েছে, যা কিছুই দৃশ্যমান মানে আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি। দেখা মানে কেবলমাত্র চোখ দিয়ে দেখা নয়, দেখা মানে কি না আমাদের অনুভব। আমরা দেখা মানে শুধু বলছি মানে চোখ দিয়ে দেখলাম এমন নয়, কান দিয়েও শুনেও দেখা, নাক দিয়েও দেখা, অর্থাৎ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় দ্বারা যা কিছু অনুভব করি সবকেই একসঙ্গে বলা হচ্ছে দেখা। এমন কোনো পদার্থ আছে যেগুলো আমরা চোখ দিয়ে না দেখেও হাত দিয়ে অনুভব করতে পারি। যেমন গন্ধ, একটা ধরুন রজনীগন্ধা ফুল, তাই তো আমরা যদি চোখ বেঁধে দেয়, ঘ্রাণটা যদি আপনার নাকে যায়, আপনি তো বলতে পারেন রজনীগন্ধা। আপনি কি দেখলেন ফুলটা? দেখেননি তো। তার মানে এখানে বুঝতে হবে যে দৃশ্যতে মানে দেখা আদি, মানে দেখা, স্পর্শ করা, ঘ্রাণ নেওয়া, শ্রবণ করা, আস্বাদন করা, এসব কিছু নিয়েই এই সমস্ত যা কিছু সবার মধ্যে তিনটে জিনিস আছে। যা কিছু পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব হচ্ছে মানে জগৎ, একসঙ্গে একে বলা হলো জগৎ। যা কিছু অনুভব হচ্ছে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা, এর তিনটি অবস্থা আছে। কি? আদি অবস্থা, মধ্য অবস্থা আর অন্ত অবস্থা। আদি মানে সৃষ্টি, সৃষ্ট হয়েছে বলেই আমরা দেখতে পাচ্ছি। আর যখন দেখতে পাচ্ছি তখন তার মধ্য অবস্থা, আর কিছুক্ষণ পরে সেটা আবার নষ্ট হয়ে যাবে। এই আদি মধ্য অন্ত অবস্থা যুক্ত যা ইদম সর্বম, একে জগৎকে এই জন্য বলা হচ্ছে ইদম। যেখানেই দেখা যাবে ইদম শব্দ আছে মানে বুঝতে হবে জগতের কথা বলছে। ইদম মানে জগৎ। সেই জগৎ কি না সর্বম, সমস্ত জগৎ। ইদম বলতে যা জগৎ বোঝায়
তার মধ্যে এই আদি, মধ্য আর অন্তই 3 অবস্থা থাকবেই থাকবে। আর এর বর্জিতম ভাব অভাব বিনির্মুক্তম এব শান্তম ইতি জ্ঞাতবা সুখী ভব। তাহলে আদি, মধ্য, অন্ত যুক্ত যে জগৎ, বোঝা গেল জগৎ সম্পর্কে, এই বর্জিত যা তাই ব্রহ্ম। মানে যার আদিও নেই, অন্ত নেই, মধ্য নেই, এমন যিনি, তিনি হচ্ছেন ব্রহ্ম। আদি, মধ্য, অন্তযুক্ত জগৎ এবং বর্জিতম, মানে এইগুলো বর্জিত যা, তাকেই তুমি ব্রহ্ম বলে জানবে। এবং সেটা কি, আর একটি কী বলল, ভাব অভাব বিনির্মুক্তম। এই জগতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কিভাবে হয়? ভাব আর অভাব দিয়েই তো হয়। জগৎকে আমরা অনুভব করি কিভাবে? ভাব দিয়ে আর অভাব দিয়ে, তাই না? আমাদের মধ্যে দুটো জিনিস খুব বর্তমান জগতে, আমাদের এই দুটোই দেখবেন। এত কিছু জীবন চালিয়েছেন, এত কিছু ঘটনা আপনার জীবনে ঘটে গেছে, তার মধ্যে দুটো জিনিসই প্রধান। একটা হচ্ছে ভাব, আর একটা হচ্ছে অভাব। এছাড়া জগতের সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক আছে? কি সম্পর্ক আছে কি আর? হয় পাইনি নয় পেয়েছি, তাই তো। পাইনি বলে পাওয়ার আশা করেছি, আর পেয়ে গেলে মিটে গেছে, তাই তো। ওই জন্য বলছেন ভাব আর অভাব যুক্ত আদি, মধ্য, অন্ত যুক্ত যা, তাই হচ্ছে জগৎ। আর এইগুলো বর্জিত যা, তাই হচ্ছে ব্রহ্ম। ব্রহ্ম মানে হচ্ছে আদি, মধ্য, অন্ত বর্জিত, ভাব অভাব বিবর্জিত, বিনির্মুক্তম এবং শান্তম। আর ভাব অভাব দুটো মিটে গেলেই যা পড়ে থাকে সেটাই তো শান্ত, শান্ত অবস্থা, তাই কি না? ভাব এবং অভাব কি করে? অভাব আমাকে উত্তেজিত করে। আমাদের উত্তেজনার প্রধান কারণটা কি? আমরা যে উত্তেজিত হয়ে যাই, তার প্রধান কারণটা কি? হ্যাঁ, অভাব। আমরা একটা কথা, অভাবে সংসার, তাই টানাটানি হয়। বলি না, যত অভাব মানে আমাদের টানাটানি করতে হয়, আর টানাটানি মানেই তো আমাদের উত্তেজনা আসবে, তাই না? যেখানে অভাব নেই সেখানে কোনো উত্তেজনাও নেই। হ্যাঁ, সচ্ছলভাবে। তার মানে যেখানে অভাব নেই সেই জায়গাটা কোনো উত্তেজনা নেই, তার মানে সেই জায়গাটা হচ্ছে শান্ত, তাই তো। তাহলে শান্ত থাকবার উপায় কি? অভাব বোধকে বিসর্জন দেওয়াই হচ্ছে শান্ত থাকা সব থেকে বড় উপায়। মানুষ কি করে শান্ত থাকতে পারে? যদি মানুষ তার অভাবকে বর্জন করতে পারে, সে কোনো জিনিসের অভাব বোধ তার মধ্যে না আসে, তাহলেই একমাত্র সে শান্ত হতে পারবে। আর সেই বলছেন শান্ত। আচার্য শঙ্কর এ বিষয়ে বললেন কি না, উপাদানং প্রপঞ্চস্য, এই যে সমস্ত প্রপঞ্চ, মানে এই যে জগৎ বলে, প্রপঞ্চ জগৎ একই শব্দ। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুদ, বোম, এই পঞ্চ উপাদান দ্বারা নির্মাণ বলে একে বলা হচ্ছে প্রপঞ্চ। পঞ্চ প্রকৃষ্ট রূপে পঞ্চ মানে প্রপঞ্চ। আর কি বলছেন, ব্রহ্মণ্যন্য বিদ্যাতে তস্মাৎ সর্বপ্রপঞ্চোয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরাৎ। অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনো উপাদান জগতের নেই। আবার বলা হচ্ছে এই জগৎটাই প্রকাশিত হচ্ছে কিভাবে না, জগৎটা প্রকাশিত হচ্ছে ব্রহ্ম আছে বলেই জগৎটা প্রকাশিত হচ্ছে। যদি জমি না থাকে তাহলে 10 তলা বিল্ডিং হবে কি করে? হাওয়ার ওপরে তো 10 তলা বিল্ডিং করা যায় না। জমি আছে বলেই তার উপরে 10 তলা বিল্ডিং হবে, তাই কি না? তাই আমাদের এই দেহটা আছে বলেই সুখ দুঃখের ভোক্তা হয়ে আমরা রয়েছি। দেহটাই যদি না থাকে তাহলে আমার দুঃখ আমার সুখ আর হবে কোত্থেকে? দেহ দিয়েই তো ভোগ করতে হচ্ছে, দেহ দিয়েই তো প্রাপ্ত হতে হচ্ছে। সেই জন্য বলছেন এই ব্রহ্মই একমাত্র, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কোনো উপাদান জগতের নাই। অতএব সমগ্র জগৎ ব্রহ্মই, অন্য কিছু নয়। তাহলে জগৎ বলে যা কিছু আমাদের প্রকাশিত হচ্ছে
সেটা ওই জন্যে বলেছেন জীব ব্রহ্মৈব না পর, আদিগুরু শঙ্করাচার্য বলেছেন যে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। বলে দিলেন ব্রহ্মকে সত্য আর জগৎটা মিথ্যা। কেন? এটা যেরকম স্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেলে স্বপ্নের আর অস্তিত্ব থাকে না বা সত্যতা থাকে না, সেরকমভাবে একজন কেউ মৃত্যু হয়ে গেলে তার যে জগৎ, আমি যতক্ষণ বেঁচে আছে ততক্ষণ তো আমার কাছে জগৎ, আমি যখন মারা যাব তখন আমার কাছে কোথায় জগৎ? কীরকম উদাহরণ না, আমি যতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম ততক্ষণ স্বপ্নটা আমার কাছে স্বপ্ন জগৎ, স্বপ্নটা ভাঙলে আর স্বপ্নটা কোথায়? তাই কি না? স্বপ্ন ভাঙলে তো আর কিছু নেই, স্বপ্নটা কি সত্যি হলো? তখন তো আমি নিজেই হাসবো, কী সব উল্টোপাল্টা যে স্বপ্ন দেখলাম, বলি না? সেই জন্য স্বপ্নটা মিথ্যা। যেরকমভাবে এই জগৎটা মিথ্যা, কিন্তু আপনার স্বপ্নটা যেরকম আপনার মন দ্বারা কল্পিত, মনটা আছে বলেই তো স্বপ্নটা তার মধ্যে উদয় হলো, বুদ্ধিটা আপনার বলেই আপনার বুদ্ধিতে স্বপ্নটা উদয় হলো। যদি মন বুদ্ধি না থাকতো তাহলে আপনি স্বপ্ন তো হতোই না। হতো কি? স্বপ্নটা তো আর দেহ দিয়ে দেখলেন না, চোখ খুলে কি স্বপ্ন দেখেছেন? রাত্রিবেলা কি চোখটাকে খুলে হাত পা নেড়ে স্বপ্ন দেখেছেন? চোখও বন্ধ, তাই না? শরীরটাও বিছানার ওপর মরার মতন পড়ে আছে, হাঁ করে নাক ডাকছে, অথচ আপনি কোথায় না কোথায় ঘুরছেন, ছুটছেন, স্বপ্ন দেখছেন। তখন আপনার কাছে যখন এই দেহটা এক জায়গায় আর আপনি আর এক জায়গায়, আপনি বলতে কে সেখানে কে না মন, মনের দ্বারা কল্পিত বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত যে আলো ছায়া রূপ আমি স্বপ্ন দেখলাম, তাহলে স্বপ্নের তো একজন কেউ দ্রষ্টা ছিল, স্বপ্ন তো কেউ না কেউ একজন দেখেছে। কে দেখলো? কে দেখলো? মন দেখলো। মন দেখলো বলেই তো আমি ঘুম থেকে উঠে বলতে পারছি যে আমি স্বপ্ন দেখেছি। মন ছাড়া আর কে দেখেছে? কোনো রেকর্ডিং মেশিনও সেখানে চলবে না। ধরুন আমরা এখানে আছি, এখন আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে দিই, সব রেকর্ড হচ্ছে আপনারা কে কে এসেছে, হ্যাঁ? কিন্তু ওই স্বপ্ন তো আর সিসিটিভি রেকর্ড করা যাবে না, সেখানে কী হলো, তাই কি না? তার মানে ওখানে একমাত্র দ্রষ্টা ছিল মন। তার মানে মনের ওপর আধারিত হয়ে স্বপ্নটা চলেছে সেখানে। সেরকম এই সমগ্র জগৎ যা স্বপ্নবৎ, ব্রহ্মের আছে বলেই তার ওপরেই জগতের স্বপ্নাবস্থা চলছে, জগৎটা চলছে। সেই জন্যে বলছেন একমাত্রই ব্রহ্মটাই উপাদান। এই জগতের একমাত্র উপাদান হচ্ছে ব্রহ্ম। সেরকম আমাদের স্বপ্নের যেরকম উপাদান হচ্ছে মন, সেরকম জগতের উপাদান মানে জগৎ হচ্ছে তার ব্রহ্মের একমাত্র, ব্রহ্মই হচ্ছে তার একমাত্র উপাদান। পরে নিমিত্ত এবং উপাদান একই ব্রহ্ম, সেটা পরে প্রমাণ করবে। তো সেই জন্যে সমগ্র জগৎটাই ব্রহ্ম, অন্য কিছু নহে। আবার কি বলছেন? ঘটনামনা যথা পৃথিবী, পট্টনামনা হি তন্তবঃ, জগন্নামনা চিদাভাতি জ্ঞেয়ম তদ্দভাবতঃ। আমাদের আর একটা বললেন যে মৃত্তিকা ঘট নামে, মৃত্তিকায় একটা মাটির তাল, তাকেই আপনি আকার আকৃতি দিয়ে হয়ে গেল ঘট। অনেকগুলো সুতোকে একসঙ্গে করে হয়ে গেল শাড়ি। সেই রকমভাবে তদ্রূপ ব্রহ্মই জগৎ নামেই প্রসিদ্ধ হয়েছে। এই যে যেরকম উপাদানটাই, মাটিটাই যেরকম ঘট নামে প্রসিদ্ধি লাভ করলো, বস্তুত ঘট বলে তো কিছু নেই। ঘটটা সত্য না মাটিটা সত্য? মাটিটা সত্য। কাপড়টা সত্য না কাপড়ের সুতোটা সত্য? সুতোটা সত্য। সেরকম এই জগৎটা ব্রহ্মের ওপরে রয়েছে, ব্রহ্মটা সত্য, জগৎটা মিথ্যা। সব কিছু চলে যায়, ব্রহ্ম তো পড়ে থাকে, যেমন ছিল তেমনই আছে। জগৎ আজকে একরকম, কাল আর একরকম। আপনাকে দেখতে ছিল আগে একরকম, এখন হয়ে গেছে আর একরকম। আমি আগের দিন বলছিলাম না, 5 বছরের ছবি আপনাকেই, কি লজ্জার কথা, আপনাকেই চেনাতে হয়, দেখ এটা আমার ছবি বলে। হ্যাঁ, 5 বছরের ছবি আপনার নাতিকে আপনি পরিচয় করে, কার ছবি বল, নাতি কি বলবে, বলবে কার ছবি, চিনতে পারলি না, আমার ছবি। নাতি তখন বলে দূর, এটা তোমার ছবি কী করে হয়? আমাকে চেনাতে হচ্ছে, তাই কি না? তার মানে কি, আমি
যে রূপী যে জগৎটা সেটাই কালান্তরে এটা মিথ্যে হয়ে গেছে, অন্যকে বিশ্বাস করছে না। সেরকম আমিও যে আগের দিন থাকবো বা ছিলাম, এটাও আমাকে যদি বাড়িতে কেউ ছবি না রাখে বা আমার নামটা যদি মনে না রাখে, তাহলে আমার নাতির ছেলে আমাকে কি আমার জানবে, আমার চিনবে? নাতির ছেলে চিনবে না, কোনো প্রমাণই নেই। কারণ আমরা শেখাই না, দাদুর নাম বলো, দাদুর বাবার নাম বলো। আমরা বাড়িতে ছেলে মেয়েদের শেখাই না, শেখাই কি? আর এখন বাড়িতে তো আমাদের আর দাদু ঠাকুমার ছবি রাখে না। এখন সব ইউটিউব চ্যানেল হয়েছে না, অনেকে আবার প্রশ্ন করে, ইউটিউব চ্যানেল হয়েছে, সেখানে আবার জ্যোতিষরা বলছে, অনেক জ্যোতিষ বলছে বাড়িতে মরা মানুষের ছবি রাখতে নেই। হ্যাঁ, বাড়িতে মরা মানুষের ছবি রাখতে নেই। তাহলে আমার দাদুর ছবি, দাদুর বাবার ছবি, আমার পূর্বাশ্রমে আমাদের বাড়িতে আমি ছোটো বয়সে দেখেছি, আমি দাদুর বাবা মানে আমার বাবার দাদুর ঠাকুমার ছবি আমাদের বাড়িতে ছিল। তার মানে সেগুলো সব যদি আমরা এই জ্যোতিষের কথা শুনে এক্ষুনি গঙ্গা জলে দিয়ে দিই, তাহলে পরে আমাদের পরের জেনারেশান কেউ চেনাতে পারবে না যে আমার দাদুর বাবা কেমন ছিল। তার অস্তিত্ব সংকট, একে তো নাম মনে রাখতে পারে না, আর বলছে কি না ওই সে পেট মোটা, দাঁত বার করা, দু হাত তোলা, কি ফেন্সু না কি বলে, ওই সব মূর্তি রাখতে, ছবি রাখতে বাড়িতে নাকি কল্যাণ হবে, কি বলে না সব, বাড়িতে শান্তি হবে। হ্যাঁ, ওই যাই হলো, বুদ্ধ নাকি ওই রকম দেখতে ছিল, কিরকম অবস্থা করে দিয়েছে। যত কদাকার একটা ক্যারিকেচার, একটা ওই কি বলে খেলনা, বুদ্ধর মতন একটা অত বড় ব্যক্তিত্বকে তারা ওই রকম দু হাত তুলে এরকম করে বানিয়ে দিয়েছে পেট মোটা, বলছে লাফিং বুদ্ধা। হ্যাঁ, মানে ঠাকুর দেবতা মহাপুরুষদের নিয়েও আমরা বাড়িতে এইগুলোকে আমাদের কল্যাণের জন্য যে কত রকম মগজ ধোলাই করে আমাদের ঘরে ঘরে নানা রকম প্রবেশ করাচ্ছে, আমরা ভেবেও দেখি না জিনিসটা ঠিক না, জিনিসটা ভুল। হ্যাঁ, না সেটা তো আপনারা করতেন, কিন্তু এখন কি আপনার বাড়িতে আপনার ছেলে অ্যালাউ করে না? আপনার নাতিকে শেখাতে দেয় যে দাদুর নাম, দাদুর বাবার নাম এই, তোমার এই গোত্র, তোমার এই দাদুর ঠাকুমার নাম এই, মামার বাড়ির গোত্র, মামার বাড়ির দাদুর নাম, মামার বাড়ির দাদুর বাবার নাম শিখতে দেয় না শেখাতে দেয়? আর সেই সময় তো এখন তো সব শুনি যথানামও হয়ে যায়, তার মানে চিন্তা করুন যে আমাদের নিজেদেরই অস্তিত্বের সংকট আছে। তার মানে জগৎকে বোঝা এখন খুব সোজা যে এগুলো অস্তিত্বের সংকটে রয়েছে। সেই জন্যে বলছেন যে সেরকমভাবে মাটিটা সত্য, ঘরটা মিথ্যা, সুতোটা সত্য, বস্ত্রটা মিথ্যা, সেরকমভাবে ব্রহ্মই জগৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। জগৎ নামের অভাব ঘটাইয়া ব্রহ্মকে জানিতে হয়। তাহলে ব্রহ্মকে জানতে গেলে কি করতে হবে না, জগতের ভানটাকে, অস্তিত্বটাকে ব্রহ্মেতেই বিলীন করে দিতে হবে। ঘরটা যেরকম মাটিতেই বিলীন হয়ে যাবে, সেরকম এই জগৎটাও ব্রহ্মতে বিলীন হয়ে যায়। সেরকমভাবে বলছেন যে গৃহ্যমানে ঘটে যদ্বদ মৃত্তিকায় আদিবৈ ললাৎ, বিক্ষমানে প্রপঞ্চেপি ব্রহ্মৈবা ভাতি ভাসুরম। অর্থাৎ বিচার করলে দেখা যাবে যে ঘটের নাম এবং রূপ, না ঘটের মধ্যে কি আছে, ঘট বলে যে জিনিসটা সেটা কিভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলো, না তার একটা নাম আছে আর একটা রূপ আছে বলে, তাই না? ওই মাটি দিয়েই আপনি আবার ধরুন একটা কাঁচা মাটি দিয়ে আপনি একটা ঘট বানিয়েছেন, তার নাম হয়ে গেল ঘট। কেন না, তার দেখতে ঘটের মতন, রূপটা হচ্ছে ঘটের মতন, আর তাই জন্য তার নাম হচ্ছে ঘট। ওই মাটিটাই আবার তাল করে দিয়ে আবার একটা গ্লাস তৈরি করে দিল, তার নাম আর রূপ পরিবর্তন হয়ে গেল। আবার এই মাটিটাকে তাল করে দিয়ে একটা থালা বানিয়ে দিল, কি হলো, নাম আর রূপ। তাহলে উপাদানটা সেই মাটি, কিন্তু সেটা নাম আর রূপ দিয়ে আলাদা আলাদা পরিবর্তন হচ্ছে, ব্যবহার হচ্ছে। সেরকমভাবেই এই মৃত্তিকায় দৃঢ়ভাবে তার মধ্যে উপস্থিত, তদ্বিচার করলে এই রূপ জগৎ হচ্ছে স্বয়ং প্রকাশ, ব্রহ্মেরই অবশিষ্ট থাকে, ব্রহ্মের রূপে অবশিষ্ট থাকে।
আর কি বলছেন, সর্বোপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়াতে জনৈঃ অজ্ঞানাম ন বিজানন্তি মৃদেব হি ঘটাদিকম। যেরকম ঘট আদি সমস্ত সকল ব্যবহারকালে যেমন সর্বদা মৃত্তিকাই সহিতই ব্যবহার হয়। আপনি মাটি দিয়ে নির্মাণ করা ভাঁড় বলুন, খুঁড়ি বলুন, ঘট বলুন, গ্লাস বলুন, থালা বলুন, যাই বলুন, তার আগে আপনি কি লাগাবেন? মাটির প্রদীপ, মাটির ঘট, মাটির থালা, মাটির গ্লাস, তাই কি না? তাহলে আপনি আগে তো মাটি শব্দটা বলবেন, তারপরে তার নাম আর রূপ ভেদে ব্যবহার হবে। সেরকমভাবে সর্বদা মৃত্তিকার সহিত ব্যবহার হয়, তদ্রূপ সর্বপ্রকার লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারও ব্রহ্মের সহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ এই জগতের ব্যবহারটা কি, একটা হচ্ছে ইহলৌকিক আর একটা হচ্ছে পারলৌকিক। আমরা ইহলৌকিক একটা জগৎ মানি, পারলৌকিক একটা জগৎ মানি, যা বেদে তার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে এই দুই ব্যবহারই যা আমরা করি না কেন, দুটোই ব্রহ্মের সঙ্গেই বর্তমান আছে। কিন্তু অজ্ঞানবশত লোক তাহা জানিতে পারে না। আমরা তাহলে এখন প্রশ্ন হলো যে এত সহজ জিনিসটাকে আমরা জানতে পারছি না কেন? এত সহজ মাটির উদাহরণটা দিলে যেরকম আমরা সহজেই বুঝতে পারছি যে মাটি একমাত্র উপাদান, কিন্তু এই জগতের মধ্যে এত বছর ধরে আমরা রয়েছি, জগৎটাকে আমরা এতভাবে ব্যবহার করছি, কিন্তু এই জগৎটা সম্পর্কে আমরা তাও এত শুনেও কেন হাসি, কান্না, শোক, দুঃখ, মোহর মধ্যে আমরা কেন আটকে পড়ছি? তার কারণটা কি? তার কারণ অজ্ঞান। অর্থাৎ জগৎ সম্পর্কে আমাদের না তো কোনো জ্ঞান আছে, আর না তো ব্রহ্ম সম্পর্কে জ্ঞান আছে। আমাদের জ্ঞানযোগী জগৎ সম্পর্কেও যদি জ্ঞান হয়ে যায় তাহলেই ব্রহ্মই জানতে পারবো, আর ব্রহ্ম সম্পর্কেও যদি জ্ঞান হয় তাহলেও জগৎকে আমরা তার স্বরূপ বুঝতে পারবো। সেই জন্যে দুদিক থেকেই কোনো রকম জ্ঞান নেই বলে সেই জন্য আমরা তা জানতে পারি না। সেই জন্যে সবাই যদি ব্রহ্মরূপ, তবে আত্মা ও অনাত্মা এরূপ বিভাগ কেন করা হয়? সবাই যদি ব্রহ্ম হয়ে যায় তাহলে একটা প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমরা আত্মা আর অনাত্মা এই দুটো শব্দ কেন ব্যবহার করছি? তখন শঙ্করাচার্য বলছেন তার অপরক্ষণভূতি গ্রন্থেতে, যदैव মৃন্ময় কুম্ভ তদ্দেহোপি চিন্ময়ঃ তদ্দেহোপি তদ্বদেহেপি চিন্ময়ঃ আত্মানাত্মবিভাগোऽয়ং মুধৈব ক্রিয়াতে বুধৈঃ। যেরকমভাবে ঘট মৃন্ময়ঃ কুম্ভা, অর্থাৎ যেমন দেহ, যেমন যেরূপ ঘট যেরূপ মৃন্ময়, দেহ তদ্রূপ চিন্ময়। ঘট যেরকম মাটির দ্বারা নির্মাণ হয় ওই জন্য বলা হয় মৃন্ময়। আমরা অনেক বলি না মৃন্ময়ী, মৃন্ময়ী মানে মাটি দিয়ে নির্মিত হয়েছে বলে আমরা বলি না, দুর্গাকে বলি না মৃন্ময়ী মূর্তি, মাটি দিয়ে। আর তবে যে অবিবেকীগণ আত্মা ও অনাত্মার বিভাগ করিয়া থাকেন, ইহা কি বৃথা? প্রশ্ন উঠছে যে আত্মার অনাত্মার যে বিচার, সেই বিচারে তাহলে কি না মিথ্যে কথা? তখন বলছে না, বৃথা নহে, উহার উদ্দেশ্য যথার্থ জ্ঞানোৎপাদন। অনাত্মার বিচারের দ্বারা আত্মাকে জানা। আমি উদাহরণ দিয়েছিলাম আগের দিনে, ধরুন একটা পুকুরে জল আছে, কিন্তু সেই জলটা পুরো পানা দিয়ে ঢাকা আছে। তাহলে আপনাকে জলটা যদি পেতে হয়, ব্যবহার করতে হয়, তাহলে আপনি কী করতে হবে? হ্যাঁ, পানাটাকে সরাতে হবে। পানাটা সরাতে গেলে আপনাকে কী করতে হবে? নামতে হবে, পুকুরের পাড়ে যেতে হবে, তাই তো? অর্থাৎ আপনাকে আত্ম অনুসন্ধান করবার জন্য আগে সেখানে যেতে হবে, সবচেয়ে বড় কথা। ওপর থেকে পানা সরে যা সরে যা সরে যা বললে পানা সরবে? সরবে না। সেরকম সাধনার দ্বারা যব নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যান দ্বারা শ্রবণ মনন নিধিধ্যাসন রূপ বৈদান্তিক অর্থাৎ বেদান্তের সাধনার দ্বারা বিচারের দ্বারা
আপনাকে নিত্য অবগাহন করতে হবে। আর যখনই অবগাহন করতে যাচ্ছেন ভেতরে, তখনই দেখছেন পানায় ভর্তি হয়ে আছে, তখন আপনাকে নেতি নেতি বিচার দ্বারা ইহা আত্মা নয়, এটা আত্মা নয়, এটা আত্মা নয় বলে সরাতে হবে। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য সেজন্য একটা স্তোত্র খুব বিখ্যাত রচনা করেছেন, মনোবুদ্ধ্যহংকার চিত্তানি নাহম ন চ শ্রোত্র জিহ্বে ন চ ঘ্রাণ নেত্রে ন বাগ্পাণিপাদ ন চোপস্থপায়ু চিদানন্দরূপ শিবোহম শিবোহম। চিদানন্দরূপ শিবোহম শিব। মনোবুদ্ধনাহম, আমি মন নয়, আমি বুদ্ধি নয়, বাক পানি পাদ উপস্থ, আমি এগুলোও নয়, আমি শ্রোত্র জিহ্ব নয়, তাহলে আমি কে? না, আমি চিদানন্দ স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, আমি সেই সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপ, আমি সেই ব্রহ্ম শিবোহম। সেই জন্যে এখানে বলা হলো, সেই জন্যে বলছেন যে অদ্বৈত জ্ঞানের পর আত্মানাত্ম বিভাগ নিষ্ফল। সেজন্য সাধনা শুরু করবার আগে আমাদের নিশ্চয়ই অনাত্ম বিচার করতে হবে। যখন সেই পানাগুলো সরে যাবে, তখন তার তলায় শুদ্ধ নির্মল, স্বচ্ছ শীতল সেই জলে আপনি নিশ্চয়ই পাবেন, তাই তো? কিন্তু আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ওই জন্য বললাম কি, আপনি কেউ একজন বলেছে, তেষ্টা যখন লেগেছে, আপনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন গরমকাল, যে ভাই জল কোথায় পাবো? বলে কাছাকাছি তো কোথাও জল নেই, তবে ওই পানা পুকুরটা আছে, ওর তলায় জল আছে। ওটা একজন কেউ বলে দিল, সে হচ্ছে গুরু। তাহলে ওখানে কি করে যাব না, ওই রাস্তা দিয়ে নামবো, পুকুরের পাড়ে ওইখানে গেলে যাবে। গুরুদেব পথ দেখিয়ে দিলেন, সেই রাস্তা দিয়ে যাওয়া হলো। এরপরে গিয়ে তো পানাটা আমাকেই সরাতে হবে, আত্মানাত্ম বিচার তো আমাকেই করতে হবে। সেই বিচারের দ্বারাই শুদ্ধ জল আমরা পাবো, যেরকম সেরকম। আর কি বলছেন পরের শ্লোকটা আমরা পড়ি, আত্মজ্ঞানবিহীন জীবন নিন্দনীয়। যে আত্মজ্ঞান ছাড়া জীবন আমাদের নিন্দনীয়। আমাদের এই যে শরীর প্রাপ্ত হয়েছে, মনুষ্য শরীর, আমরা তো সারা জীবন ধরে কত কিছু জানলাম, তাই না? একটা কথা আমি শুনেছিলাম, বেশি যে জানে তাকে কি বলে? হ্যাঁ, বেশি যে জানে তাকে কি বলে? হ্যাঁ, সব জানতা, তাই না? আমরা সব জানতা হয়ে বসে রয়েছি, যেটা জানবা সেটা জানলাম না। সেই জন্য বলছেন, শ্লোকটা পড়ি, বরং সরাবহস্তস্য চাণ্ডালা গায়বীথিষু ভিক্ষার্থমটনং রাম ন মূর্খ্য হতজীবিতাম। ন মূর্খ্য হতজীবিতম। রাম বলবো, বরং সরাবহস্তস্য চাণ্ডালা গায়বীথিষু ভিক্ষার্থমটনং রাম ন মূর্খ্য হতজীবিতম। বলছেন, হে রাম, রামকে উদ্দেশ্য করে বশিষ্ঠদেব বলছেন যে রাম সরাবহস্তস্য চাণ্ডাল আগায় বিথিষু ভিক্ষার্থম অটনং বরম মূর্খ্য হত জীবিতম ন। বশিষ্ঠদেব বলছেন কি, হে রামচন্দ্র, মৃৎপাত্র মানে হচ্ছে মাটির সরা, হস্তে চণ্ডাল, গৃহমার্গে ভিক্ষার্থ ভ্রমণও শ্রেয়স্কর। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভিক্ষে করা বরঞ্চ ভালো, হাতে মাটির সরা নিয়ে বাড়ি বাড়িতে ভিক্ষে করো তো ভালো। তথাপি মূর্খতা কবলিত জ্ঞানবিহীন জীবন কখনোই কাম্য নহে। আমাদের মূর্খতা মানে আত্মাকে না জানার নামই হচ্ছে মূর্খতা। আমরা সব জানলাম, জেনে আমরা কী হলাম? সব জানতাম, সব কিছুই আমাদের কাছে আছে, কিন্তু এমন একটা জিনিস নেই বলে সারা জীবন অভাবে মরে যাচ্ছি।
সব কিছুই ভগবানের কাছে চাইলাম, ভগবান সব কিছুই দিল, কপাল ভালো, কিন্তু তাহলেও যেন কোথাও একটা গিয়ে অশান্তি লেগেই আছে। হ্যাঁ, ভালো স্বামী চেয়েছি, ভালো স্ত্রী চেয়েছি, পেয়েছি, গাড়ি চেয়েছি, পেয়েছি, বাড়ি চেয়েছি, পেয়েছি, ছেলেপুলে চেয়েছি, তাও পেয়েছি, নাতিপুতি চেয়েছি, তাও পেয়েছি, তারপরেও যেন মনে হচ্ছে সবই তো চাইলাম, পেলাম, এবারে আর কিছু চাইবার কিছু বাকিও নেই, আর সেগুলো ভোগ করারও আর যাবে না, শরীরের যে কন্ডিশান আর ভোগ করা যাবে না, তাহলেও যেন একটা বিষাদে যেন দিন কাটে, যেন কোথায় একটা অভাব বোধ রয়ে গেছে, শান্তি নেই। সব সময় যেন মনে হচ্ছে হাই উঠছে আর শূন্যতা। হ্যাঁ, আর একটুখানি রোগ ভোগ হলেই খালি বলি কবে যে যাব, আর ভাল লাগছে না, এই তো হতাশা জীবনে। তো একটা জীবন পেলাম, এত সুন্দর জীবন পেলাম, এত কিছু পেলাম, এত হতাশা কেন? কিসের এত হতাশা? জীবনের প্রত্যেকটা পদে পদে এক একটা হতাশা তৈরি হয়েছে। উপলক্ষ করেছি এইটা পেলে বোধহয় আমার হতাশা মিটে যাবে, সেটা পেয়েছি, পেয়েও তো হতাশা। পেয়েও যে যদি হতাশা মিটে যেত তাহলে তো গল্প শেষ হয়ে যেত, তো হচ্ছে না, আবার হতাশা। হ্যাঁ, হতাশা মানে আশা করছি বলেই হতাশায় মরছি, কিন্তু এমন একটা জিনিস জানতেও পাচ্ছি না। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলছেন যে এইটাই বলতে চাইছি যে মাটির সরা নিয়ে বাড়ি বাড়ি যেরকম চণ্ডালরা ভিক্ষে করে বেড়ায়, সেরকম ভিক্ষে করাও বরঞ্চ ভালো, সেই ভিক্ষে করাটাও ভালো, সেই ভিক্ষার্থ ভ্রমণও হচ্ছে শ্রেয়স্কর। তথাপি মূর্খতা কবলিত আমাদের যে জ্ঞানবিহীন যে জীবন, এখানে জ্ঞান মানে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞানবিহীন জীবন সেটা কখনোই আমাদের কাম্য নয়। অনুক্ষণম যত পরিহৃত্য কৃত্যম অনাদ্য বিদ্যা কৃতবন্ধ মোক্ষণম। এইখানে পরে যে আমাদের শ্লোকটা বলছে বিবেক চূড়ামণিতে 83 নম্বর শ্লোক, যার একটু শেষাংশ দেওয়া হয়েছে। কি শেষাংশ না? দেহ পরার্থয় মুমুষ্য পোষণে ইহ সজ্জতে স সমনেন হন্তি, এটা দেওয়া হয়েছে না, বিবেক চূড়ামণি থেকে শ্লোকটা দিয়েছে, তলায় ফুটনোট দেওয়া আছে 83 নম্বর। ওই শ্লোকটাতে বলছেন কি, এই শ্লোকটার পুরোটা হচ্ছে অনুক্ষণম যৎ পরিহৃত্য কৃত্যম অনাদ্য বিদ্যা কৃতবন্ধ মোক্ষণম। তারপরে হচ্ছে এই লাইনটা, দেহ পরার্থয় মুমুষ্য পোষণে ইয় সজ্জতে স সমনেন হন্তি। তাহলে আমাদের সবসময় চিন্তা করতে হবে। কি চিন্তা করতে হবে? অনুক্ষণম, সবসময় এটা চিন্তা করতে হবে কি না, অনাদি অবিদ্যাকৃত বন্ধমোক্ষণম, যে আমাদের এই বন্ধন আর মুক্তি এটা কেন, বন্ধন আমাদের কেন? যে অনাদি অবিদ্যার কারণে, আমাদের মধ্যে অবিদ্যা বা অজ্ঞান রয়েছে বলেই তো আমরা বন্ধনে রয়েছি। কেউ আমাদের বাঁধেনি, অথচ আমরা বন্ধনে রয়েছি। যদি সত্যি করে বাঁধতো, জেলে পুড়ে দিত, বেশ করে শেকল টেকল দিয়ে বেশ করে তালা লাগিয়ে একদম যদি বেঁধে দিত, তাহলে বলতাম না আমরা বন্দি, বলতাম কি না? কিন্তু দেখুন আমাদের কেউ বাঁধেও নি, লোহার গারদে ভরেও নি, তবু আমরা বলি সময় পাই না। কিসের সময় পাই না? চা করতে হবে, ঘুম থেকে উঠতে হবে, চা করতে হবে, খেতে দিতে হবে, রান্না করতে হবে, হ্যাঁ, অফিস যেতে হবে, কত কাজ। আবার শেষে ঘুরতে ঘুরতে তারপরে কি করবে? তারপরে এই করতে হবে, এই করতে হবে, এই করতে হবে, এই করতে হবে, করতে করতে লাস্টে বললো ঘুমোতে হবে। হ্যাঁ, হয়ে গেল, সারাদিন চলে গেল। তাহলে পরের দিন কি করতে হবে না, পরের দিন আবার উঠতে হবে, চা করতে হবে, চান করতে হবে, আবার অফিস যেতে হবে, আবার রান্না করতে হবে, খেতে হবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ, আবার বলি দূর, একই কাজ করতে রোজ ভালো লাগে না, কিন্তু করতে হবে। কেন? কি করব?
সত্যি কথাটা বলে না, পয়সা পাবো, কিন্তু সে তো বলে না এত কাজের চাপ। কে বলেছে তোমার এত চাপ নিতে? হ্যাঁ, আয়ং বদ্ধ, আমি যে বদ্ধ সেটা আমি তো নিজেই নিজের কারণে হয়েছি। আমি তো চেয়েছি বদ্ধ হতে, হ্যাঁ, চাইনি। ঠাকুরের কাছে গিয়ে বলেছি বিদ্যে দাও, বুদ্ধি দাও, সেই থেকে শুরু। হ্যাঁ, কথা বলতে শিখিনি, দাঁত ওঠেনি, মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠাকুরের কাছে মা বাবা কোলে নিয়ে শেখাচ্ছে বিদ্যে দাও, বুদ্ধি দাও, চালু হলো, তাই না? পরীক্ষায় পাস করিয়ে দাও, তারপরে ভালো বন্ধু করে দাও, ভালো বর দাও, ভালো বউ দাও, হ্যাঁ, তারপরে ছেলেপুলে দাও, টাকা পয়সা দাও, বাড়ি দাও, গাড়ি দাও, এত কিছু। হ্যাঁ, রোগ হয়েছে ভালো করে দাও, হ্যাঁ, আর যত কিছু দিয়েছে সেখান থেকে একটা করে আবার সমস্যাও দিয়ে দিয়েছে। বদ্ধ জীব আমরা। কেন এইগুলো চেয়ে মরি? চাই, আবার চাই, সে কুকুরের হাড় চিবনের মতন, যে হাড় চিবিয়ে নিজেরই গাল ফেটে কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, সেটাই আমার মুখের মধ্যে চুষে চুষে খাচ্ছি, আর বলছি হাড়ের মধ্যে কী রস। হ্যাঁ, এই সংসারে কী রস। হ্যাঁ, আমারই যে গাল কেটে রক্ত কি আমি চুষছি, এ বোধ আমাদের হচ্ছে না। মুখ থেকে হাড়টা একবার ফেলে দাও না, তারপর দেখো না কীরকম জ্বালা করে গালটা। হ্যাঁ, হাড়টাও ফেলবে না, খালি চুষছে। হ্যাঁ, আর সে রস যাচ্ছে গাল কেটে কেটে, কি সুন্দর খেতে। সংসার নবতারকা, সংসারের এই বন্ধন আমরা নিজেরা স্বয়ংকৃত করে ফেলেছি। সেই জন্যে বলছেন কি বিচার করতে হবে। সবার যা কিছু করছি সব থেকেই দেহকে কেন্দ্র করে, দেহটাকে ঠিক রাখার জন্য। বাড়ি চাই কেন? আমি ভালো করে ঘুমো বলে তো বাড়ি চাই। কুকুরে শিয়ালে যাতে আমার ছিঁড়ে না খায়, তার জন্য দরজা বন্ধ করে রাত্রিবেলা শুতে হয়, তাই কি না? কালকে গিয়ে আবার যাতে আমাকে ভিক্ষে করে খেতে না হয়, তার জন্য 2 পয়সা রোজগার করে চাল, ডাল, তেল, নুন বাড়িতে মজুদ রাখছি এই কারণে তো। কালকে খাবো বলে। আজকে কি খাবো? আলু সেদ্ধ ভাত। কালকে কি খাবো? মাংস ভাত, তাই তো? কালকে ভালো থাকবার জন্য আমাদের সব সময় চিন্তা। আজকের জন্য সত্যি চিন্তা করেছেন কি? আজকের কোনো চিন্তা আছে কি? অদ্ভুত আমাদের জীবন চক্র। চিন্তা করুন, আজকের জন্য আপনি কোনো চিন্তাই করছেন না, আপনি সব সময় চিন্তা করছেন কালকের জন্য। ব্যাংকে কেন টাকা রেখেছেন? কালকের জন্যই তো। ওই যে বলেন ভবিষ্যৎ, কাল থাকবো কি না তার ঠিক নেই। এই যা যুদ্ধ লেগেছিল, হ্যাঁ, এই না বোম পড়ে, তার আগে এই যে করোনা শুরু হয়েছিল, হ্যাঁ, আবার শুরু হয়েছে। এইবার লকডাউন করে দিলে আবার তো হয়ে গেল। আবার নাকি এখন শুনছি 500 টাকা নাকি আবার মোদি সরকার আবার নাকি বন্ধ করে দেবে। বাড়িতে আছে তো সব তাড়াতাড়ি ব্যাংকে ফেলে দেবেন, নাহলে আবার আটকে যাবে বাড়িতে। তাহলে আমরা ভবিষ্যতের জন্য যা কিছু ভাবছি, কিন্তু বর্তমানের জন্য আমরা ভাবি না। আলটিমেটলি ভাবি কিসের জন্য? না আমি সুখে থাকব। যার জন্য উপনিষদ বলছেন কি, যে পুত্রস্য মানে কামায় পুত্রং প্রিয়ং ন ভবতি। পুত্র কামনা করি কেন? যে পুত্র প্রিয় হবে, পুত্রের জন্য, পুত্রের ভালো হোক আমরা একদমই কামনা করি না। আমরা বলি বটে ছেলের মঙ্গল হোক, সত্যি কি বলি তাই? বলি কি? কেন? ছেলে ভালো থাকলে আপনার কি বয়ে যাবে? হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার মুখে আগুন দেবে বলে। হ্যাঁ, তাই তো। ছেলে ভালো থাকলে পরে আপনাকে হসপিটালে নিয়ে ছুটবে বলে। ছেলে ভালো থাকলে আপনার অসুবিধা হলে 2 মুঠো খেতে দেবে, ওষুধ দেবে বলে। আপনি ভালো থাকবেন বলেই পুত্রস্য কামায় পুত্রং প্রিয়ম ন ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রং প্রিয়ম ভবতি। আমার নিজের কামনার জন্যেই অনেকেই আছেন আপনারা এখানে বসে, কত পুত্র থেকে কি সুন্দর স্বপ্ন দেখছেন। আহা, কত স্বপ্ন দেখেছেন পুত্রকে নিয়ে। কত পুত্র, কত বাবা মাকে দেখছে আজকাল, হ্যাঁ, তাই কি না?
আর সব সময় একটা কথা বলি, পুত্রটা খুব ভালো জানেন তো, বৌমাটা খারাপ। হ্যাঁ, আমরা সবসময় বলি কি না, যত ওই বৌমার জন্যই যেন সব কিছু আপনার, অত বড় একটা তরতাজা লম্বা ছেলে, সে নাকি ওই বৌমার কথাতেই আপনার ওপর অত্যাচার করছে, তার কোনো ব্যাপার নেই। হ্যাঁ, তাই না? যত দোষ নন্দ ঘোষ। তাহলে পুত্রস্য কামায়, তখন আর ব্যাপারটাই হয়ে যায়। আত্মানস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি। আমরা সবসময় চাই আমি ভালো থাকব, এই আমিটাকে আমি মনে করি এই দেহটাই হচ্ছে আমি। তাই বিচার এখানে লাগাতে বলছেন, দেহ পরার্থ ইয়া মুমুষ্য পোষণে ইয়া সজ্জতে স সমনেন হন্তি। এই দেহটা কেবলমাত্র শৃগাল কুকুরের ভক্ষ। এই যে আমরা দুদিন ধরে আশ্রমে একটা খুব সমস্যায় পড়েছিলাম, দুদিন ধরে আমরা আশ্রমে। আপনারা টের পাননি, আমরা টের পেয়েছি। হ্যাঁ, একটা বাথরুমের ওই দিকে গঙ্গার দিকে একটা মরা পচে ওখানে কোথায় ঝুপির মধ্যে রয়ে গেছে, আর তার পচনের গন্ধ এত দুদিন ধরে আমাদের জ্বালিয়েছে, জল অবধি খেতে পাচ্ছি না, পালিয়ে পালিয়ে জল খেতে হচ্ছে নাক টিপে। তার মানে বুঝলাম কি না, কোনো একটা জন্তু, যেই হোক, বেড়াল হোক, ইঁদুর হোক, কিছু একটা মরেছে, মরে পচেছে। হ্যাঁ, এবারে অনুসন্ধান করে দেখলাম যে মাছিগুলো কোন দিকে ছুটছে, তাহলে মাছিগুলো তার ভেতর বসে সেইখান থেকে রস খাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি আরও দেখেছিলাম গঙ্গা এতে, যে আগে তো প্রায় মরা আটকাতো, তখন এই গার্ডওয়ালটা ছিল না, এখানটা কীরকম একটা ছিল, মানে মরা এসে এই দিকটা ঢুকে যেত, আর আমাদের প্রায় গামছা পরে আর বাঁশ দিয়ে ঠেলতে হতো। বড় বড় সে মরা কুকুর, বেড়াল, গরু সব ফেলে দেয় গঙ্গা। এখন একটু বন্ধ হয়েছে, তো সেই পচন গন্ধ, তার ওপর দেখছি শকুন, তার ওপরে কাক তাকে টানছে, ছিঁড়ছে, খাচ্ছে, কি আনন্দ করে খাচ্ছে। হ্যাঁ, একটু করে মুখে নিচ্ছে, উড়ে উড়ে গাছের ওপর চলে যাচ্ছে। আমি দেখছি কি আনন্দ এদের, দেখো এত বড় খাবারটা পেয়েছে। তাহলে এই দেহ একটা, ওরা তো আর জানবে না এটা মানুষ কি কুকুর কি গরু, ওরা জানে এটা আমাদের খাবার। সেরকম এই আমাদের দেহ, যতই আপনি সোনো ক্রিম পাউডার মাখিয়ে একে রাখুন, হ্যাঁ, কত কাণ্ড করে দেহটাকে আমাদের রাখতে হয়। হ্যাঁ, এখন তো আবার অনেক খরচা বেড়ে গেছে, বিয়ে বাড়ি গেলেই বিউটি পার্লার যেতে হয়। হ্যাঁ, কি না গালটা চকচকে হবে, বয়সের গাছপাতর নেই, গালটা চকচকে হবে। হ্যাঁ, দেহটা আমাদের পচনশীল পদার্থ, একে যতই যাই করো, হ্যাঁ, এ পচবেই। আর ভগবান সুনিপুণভাবে আমাদের দেহটাকে এমনভাবে মোড়ক দিয়ে রেখেছে যে দেহের দুর্গন্ধ চট করে বাইরে আসে না, নাহলে আপনি টিকতে পারবেন না আপনার নিজের দেহের দুর্গন্ধে। হ্যাঁ, ভগবান শরীরটাকে একটা ভালো করে সুন্দর করে সাজিয়েছে, গন্ধটা যাতে বাইরে না আসে। তাহলে চিন্তা করে দেখুন তো, মানে কিলোখানেক মলমূত্র নিয়ে আপনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রাস্তাতে মলমূত্রের গাড়িগুলো সব বাথরুম থেকে তোলে না? হ্যাঁ, আমি সেটা দেখতে দেখতে ভাবছিলাম যে দেখো এই মলমূত্রগুলো এরা বাড়ি থেকে মেশিন লাগিয়ে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এরকম তো আমাদের প্রত্যেকের দেহের একটা মলমূত্রের ট্যাঙ্কি নিয়ে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। হ্যাঁ, 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 তাই না? একটা সেপটিক ট্যাঙ্ক আমাদের দেহের মধ্যেও রয়েছে, মলমূত্রের বাহা বলা হয়েছে, মানে এগুলো বহন করে আমরা বেরোচ্ছি। তার মধ্যেও বলছি অপবিত্র পবিত্র বা সর্বাবস্থাঙ্গত বিবাহ। হ্যাঁ, এত কিছু নিয়ে আমরা চলছি, তার উপরও আমরা ওই বিউটি পার্লারে গিয়ে তাকে আবার সাজিয়ে গুজিয়ে সুন্দর কাপড় দিয়ে মুড়ে টুড়ে কি সুন্দর দেখতে লাগছে। হ্যাঁ, কি অবস্থা! দেহকে এইভাবে যদি কেউ বিচার করে, এই শ্লোকের অর্থ তাই বলছে, অনুক্ষণম
অনুক্ষণ এই দেহকে এই রূপে বিচার করতে হবে। আর কি বলছেন যে প্রমাদ ব্রহ্মনিষ্ঠায়াম না কর্তব্য কদাচন, প্রমাদ মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান ব্রহ্মণস্যুতঃ। বলছেন ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কখনো অনবহিত হওয়া উচিত নহে। সবার প্রথমে হচ্ছে নিষ্ঠা। কিসের ওপর নিষ্ঠা? ব্রহ্ম উপাসনার প্রতি নিষ্ঠা। যতদিন না ব্রহ্মকে আমি জানতে পাচ্ছি ততদিন ব্রহ্মকে জানবার জন্য আমাকে নিষ্ঠাপূর্বক আমাকে উপাসনা করতে হবে। যেদিন জেনে যাব সেদিন স্বাভাবিকভাবেই আমি ব্রহ্মনিষ্ঠ হয়ে যাব। কিন্তু তার আগে আমাকে নিষ্ঠাটা রাখতে হবে। কেন? যাতে আমি ব্রহ্মকে জানতে পারি। আমরা সদাচার, সৎ বুদ্ধি, সৎ গ্রন্থ, সৎ সঙ্গ এগুলো করার উদ্দেশ্যটা কি? সতের সঙ্গ করা, সৎ বস্তুকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য আমাদের যে চেষ্টা, নিষ্ঠা, এইটাকে আমাদের সব সময় আমাদের মধ্যে রাখতে হবে। কোনো সময় তার থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না। যদি যাওয়া হয় তাহলে তাকে বলা হচ্ছে প্রমাদ। সেই জন্য বলছেন যে নিত্য কর্ম সন্ধ্যা বন্দনাদি ন প্রমোদিতব্যম। নিত্য কর্মানুষ্ঠান। আমরা মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হয়ে সংস্কৃত হয়েছি, কেউ কেউ দীক্ষা নিয়েছি, বেশিরভাগ এখানে আমরা যারা আছেন দীক্ষা নিয়েছেন, গুরুকরণ করেছেন, গুরু কিছু পথ বলে দিয়েছেন, উপাসনার মার্গ বলে দিয়েছেন, সেইগুলোর প্রতি নিষ্ঠাবান হতেই হবে। সময় নেই বললে আপনার কেউ উদ্ধার করতে আসবে না। আপনি যেখানে আছেন, যেভাবে আছেন, যে অবস্থায় পড়ে আছেন পড়ে থাকুন, কারোর দায় নেই। আপনাকে উদ্ধার হতে গেলে বাড়িতে আগুন লাগলে জানলা দিয়ে পালাতে আপনাকেই হবে। কেউ এসে আপনাকে উদ্ধার করবে যদি আপনি মনে করেন, তাহলে আগুন মরে যেতে হবে। উদ্ধারের চিন্তা আপনাকেই করতে হবে। সে সব থেকে যেরকম আমাদের উদ্ধারের চিন্তা নিজে নিজে যদি না হয়, কেন আমাদের ছোটো বয়সে সাঁতার শেখায়, কেন এখনকার দিনে তো স্কুলে ভূমিকম্প থেকে কি করে বাঁচতে হবে, জাপানের প্রত্যেকটা স্কুলে, যেহেতু ওখানে বেশি ভূমিকম্প হয়, যেন জাপানের প্রত্যেকটা বাচ্চাদের স্কুল থেকে ওদের ম্যান্ডেটারি যে ভূমিকম্প হলে তোমায় কি করতে হবে ওদের আগে শিখিয়ে দেওয়া হয়। সেরকম আমাদের আপদা থেকে কি করে রক্ষা পেতে হয় যেরকম আমাদের শেখানো হয়, সেরকম আমার জীবন মুক্তি কি করে হবে এটার চেষ্টা নিষ্ঠা আমাকেই রাখতে হবে। না হলে পরে অন্য কেউ এ শরবত নয় খাইয়ে দিলে পরে ভ্যানিশ হয়ে যাবে, তা নয়। এটা আমাকেই আমার বিচারের দ্বারা আমাকেই তার থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হতে হবে। সেই জন্যে বলছেন ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কখনো অনবহিত হওয়া উচিত নহে। কারণ ওই প্রমাদী মৃত্যুর দৃঢ় সংসার বন্ধনের কারণ। মৃত্যু মানে এখানে কিন্তু বল হরি হরি বল নয়, মৃত্যু মানে আপনি সংসারে এসেছেন, এটাই হচ্ছে মৃত্যু। যার জন্যে এই যে আমরা লোকে থাকি, যেখানে আমরা বসবাস করি, বেঁচে আছি, হাঁটছি, খেলছি, এটাকে কি লোক বলে জানেন? একটা তো স্বর্গলোক, আর এটাকে কি বলে? মর্ত বলি না, এটা মর্ত, ওটা স্বর্গ। মর্ত মানে কি? হ্যাঁ না, যেখানে মরে তার নাম মর্ত। বুঝতে পেরেছেন? এখানে না মরে কারোর উপায় নেই। এখানে বলুন তো কে না মরে যেতে পারে? হ্যাঁ, এখানে এসেছো মানে একটা জিনিস সত্য, তার নাম মৃত্যু। কি অদ্ভুত ব্যাপার! সেটাকেই আমরা ভুলে থাকছি, সত্যকে ভুলে থাকছি। এইটুকুনও যদি মেনে নিই, গীতাতে ভগবান ওই জন্যে বলেছেন, আর ছেড়ে দাও ওসব বেদ বেদান্তের কথা, জাতস্য হি ধ্রুবর মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। এইটুকুন তো তুমি অর্জুন জানো, তাহলেই তো হয়ে গেল। তুমি যে শোক করছো, বেদ বেদান্তাদি গুলি মারো, এইটুকুনটাকে তো সত্য তুমি মানো যে জন্মেছে সে মরবে। জাতস্য হি ধ্রুব মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
সেই জন্য তোমার শোক করা উচিত না। তাহলে এই সত্যটাকেও যদি আমরা রোজ একবার করে অনুধ্যান করি যে মৃত্যু আমার জীবনের সত্য, এছাড়া আর কিচ্ছু সত্য নয়, সবই মিথ্যা, সব আপেক্ষিক, আসবে যাবে, সুখ আসবে যাবে, দুঃখ আসবে যাবে, আনন্দ আসবে যাবে, ভালো মন্দ খাবার আসবে যাবে, সবই যাবে, একমাত্র মৃত্যু হচ্ছে সত্য। এখান থেকে যাবার আর কোনো উপায় নাই, মৃত্যু। সেই জন্য বলছেন, কারণ ধৃতরাষ্ট্রের প্রতি ব্রহ্মতনয় ভগবান সনত সুজাত এইরূপ বলেছিলেন, মূর্খতা। অর্থাৎ এই যে শ্লোকটা, এটা বিবেক চূড়ামণি থেকেই নেওয়া হয়েছে। আর পরের শ্লোকটা কি বলছে, কটা বাজে এখন? 1:10। তাহলে এই অবধি আজকে থাক। হ্যাঁ, একটা শ্লোকই আমাদের বেশ টাইম খেয়ে নেয়। হ্যাঁ, আগেরটা একটু ব্যাখ্যা না করলে পরেরটা ধরা মুশকিল হয়। যাকে একটা করেই হোক, এখানে আমরা আজকের পাঠ শেষ করি। পরের দিনকে আমরা আবার 27 নম্বর শ্লোক থেকে আবার পরের দিন পাঠ হবে। আর একটা শ্লোক হলে এই অধ্যায়টা শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, পরের দিনই হবে, অনেক সময় হয়ে গেছে। শঙ্করম শঙ্করাচার্যম কেশবম বাদরায়ণম সূত্রভাষ্যকৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ। ঈশ্বর গুরুরাত্মেতি মূর্তিভেদ বিভাগিনে व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। स्निग्धं हास्यं वदनकमले लोचने प्रेमदीप्तिः भाले ज्योतिशिरसि च जटाजूटचूडापि सङ्गा नित्यं यस्य स्फुरति हृदये शुद्धवात्सल्यधारा बालानन्दो भूरि विजयते वैद्यनाथस्वरूपः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।